जिथे महाराजा रणजीत सिंह दे राज च मेजोरिटी मुसलमान सन, 2.5 लाख 3 लाख मुरब्बा मील एक पासे दराए खैबर है जमरौद, दूसरे पासे असी जिहड़ा है वो गिलगित बालिस्तान तक देखते हैं। इधरों एक पासे शिकारपुर सिंध है, इधर असी सतलुज के पैरों तक देखते हैं। 1839 च महाराजा रणजीत सिंह का जाना, अगले 10 साल जिहड़े ने वो जिस नूं तुसीं ये कहो कि आपा धापी दे भी ने, गद्दारां दे हवाले हो जाता पार्ट। वो वक्त भी देखा तारीख की घड़ियों ने, जब लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। 1947 तो 1984 तक अमन अमान दे तौर तरीके नाल अपने हक्कां लई सिख कौम की विलखण वक्री पछाण लई कौम जूझी। पिछलियां 4 दहाइयां तो 40 साल तो लगभग जून 84 तो लगातारता नाल एक दहाका हथियारबंद और अज ये मूवमेंट जिहड़ी है खालिस्तान रेफरेंडम के रूप च भी इंटरनैशनली है। यह दुनिया भर के रोशन दिमागो की कदे ये हो सकता है कि सूरज ही मर जावे ते अनंत समयां लई कुल ब्रह्मंड विच हनेरा पसर जावे। की स्याह बदल दीवार बन सकते ने, किरना दे तीरां सावें कदों तक कद तक तन सकते ने। कि ये सच नहीं कि सूरज चढ़ना है, किन्ना कुछ चिर बदला ने राज खड़ना है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, वर्ड्स महा तुहाडी होस्ट नीलम कौर ते मैं TV4 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी नीलम कौर जी, तुहानू भी तो दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहणे सियाणे TV84 दे व्यूअर्स नू भी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साडे बहुत ही प्यारे मुसलमान भैणां भरावां नू अस्सलाम अलैकुम। गंगा जमनी तहजीब दे हिंदू तवीआं नू नमो नमे। जी डॉक्टर साहब, जी आनू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब, अज 29 मार्च 2024 16 चेत नानकशाही संमत 556 का दिन है। तो डॉक्टर साहब, प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों ते श्रोतिਆਂ ਨੂੰ हमेशा तरह दसदी व्यूअर्स, जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिन दा इक्को एक चैनल TV84 ਨੂੰ देखना चाहते हो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ देख सकते स्पैक्ट्रम केबल, आरसीएन केबल, प्लेटफॉर्म कैनेडा, roku, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक TV84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स, जे तुसीं TV84 ने प्रोग्राम सच्चो सच नाल फेसबुक राਹੀਂ जुड़े तो इसनूं वध तो वध लाइक करो तो शेयर करो और नाल ही यूट्यूब पर सबसक्राइब भी करो। ये भी दस दी कि तुसीं TV84 की ऐप नूं एंड्रॉयड एंड ऐप स्टोर से डाउनलोड करके जो TV84 की लाइव स्ट्रीम है इसनूं तुसीं 24 आवर्स देख सकते हो। सो व्यूअर्स, प्रोग्राम की शुरुआत करन जा रहे हैं। इस वीक का अखीरला प्रोग्राम करन जा रहे हैं और दुआ ते अरदास करांगे जिहड़ा तुहाडा वीकेंड है वो बहुत ही वधिया गुजरे। सो व्यूअर्स, जिस तरह कि आप हमेशा अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं स्पॉन्सरशिप के हवाले नाल, कि अज दे प्रोग्राम सचो सच नूं स्पॉन्सर किया गया कैलीफोर्निया तो सरदार प्रीत सिंह बैनीपाल वल्लों। सो ये TV84 के सपोर्टर ने और खालिस्तान की कामना की जी है अरदास भी करते हैं और विश करते हैं कि अपना जोड़ा सिख कौम नूं अपना खालिस्तान है अपना घर है जोड़ा वो जल्द तो जल्द मिल जाए। सो अज की स्पॉन्सरशिप लिए असी सरदार प्रीत सिंह बैनीफॉल जी का तह दिल तो धन्नवाद करते हैं। तुहानूं भी अपील तो बेनती करते हैं कि तुसीं प्रोग्राम सच्चो सच नूं वध तो वध स्पॉन्सर करो। स्पॉन्सरशिप लिए तुसीं सानूं कॉल कर सकते साडे फोन नंबर ते 5166191984, सेम नंबर ते व्हाट्सएप कर सकते हो। तुसीं सानूं ईमेल भी कर सकते हो info@tv4.tv ते। सो व्यूअर्स, पहले सैगमेंट दे विच आपां गलबात करन जा रहे हैं हिस्टोरीकल डे के हवाले नाल कि अज तो ठीक 175 साल पहला 29 मार्च 1849 ਨੂੰ सरकारी खालसा जियो यानी कि सिख राज का अंत होया सी। सो बरतानवी लूमड़ा ने जिहड़ी जाल साजी ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ गद्दारां ਦੀ मदद नाल सिख राज ਨੂੰ हड़पिया सी और 1947 ਵਿੱਚ सिख
ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ 77 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਣੀਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਜਿਆ, ਕਿਵੇਂ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਕੈਦ ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਕਲੀਅਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ, ਮਨੀਪੁਰੀ ਨੇ, ਨਾਗੇ ਨੇ ਔਰ ਈਵਨ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਗਲੋਬਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, 193 ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਨਾ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਿਹੜੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰੋਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਡਾਢਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਂਗ ਭੇਜ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਆਇਆ, ਹਾਲਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਹੜਾ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਮੋੜਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਜੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਹਿਣੀ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਵੇਂ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਵਿਕ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ BJP ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਲੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਭੱਜ ਕੇ BJP 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਲਵਾ ਕੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਮੁਫਤ 'ਚ ਵਿਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 5-5.5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਈਵਨ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ 'ਤੇ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ 30,000 ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ 40 ਦਾ, ਬਾਕੀ ਰੁਕ ਗਏ, ਕੋਈ ਲੁਕ ਗਏ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵਰਗੇ ਇਹ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਲੁਕੇ ਰਹੇ। ਔਰ RSS ਦਾ ਮੁਖੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ 2 ਵਾਰ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਫਲਾਣਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਈਡੀਆਲੋਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ 1 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਆਮ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲਿਖੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ
ਉਹ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਏ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਹੋਣ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੰਨੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਾਲੇ ਪਾਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਈਵਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਈਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਨੋ ਮੈਟਰ ਕਿੰਨੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਲੋਣਗੇ ਹੀ ਖਲੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁੱਕਣਾ ਵਾਂਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਕਸ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੂਸਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਬਤੌਰੇ ਸਿੱਖ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਜੋ ਕੁਛ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਟੈਲੀਵਾਈਜ਼ਡ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਤਾਂ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਬਾਲਟਿਕ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਸਟਾਲਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਬੋਸਨੀਆ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵੀਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰਬੀਆ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਬਰਾਂ ਫੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ ਗਰੇਵ ਮਿਲੀ, ਜਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਮਾਸ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਭੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਮੱਚ ਲੇਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਾਈਜ਼ਡ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਕਰੀਨਾਂ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਈਪੈਡਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2/3 ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਸਰ ਅਰਾਫਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨਹੀਂ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਐਟ ਟਾਈਮਸ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਕਰਨੀ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਛ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਫਰਾਂਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਟੁਟਸੀ ਔਰ ਹੁਟਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਰਚ ਨੇ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਅਬੈਂਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਗਾਲੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਰਧਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਪੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਗਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਟਾਇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 1699 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ 350 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਜਿਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੈਚੁਰਲ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ
ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਲੱਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਨਾਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਰੀਕੇਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਰਥਕੁਏਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਾਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਿਆਂ 'ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਈਵਨ ਵਿਦ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਾਜ਼ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਸੇਵਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਉਹ ਸੀਰੀਆ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਥਕੁਏਕ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਕਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਨਾਲ ਸੱਜਣਾ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਔਰ ਗੈਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਗਣੀ ਬਰਛਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਲਿਸ ਹੈ, ਇਹੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੈਸਚਰ ਕਿ ਹਰ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ 1.25 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਰੀ, ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਹ ਕਰਮ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ, ਔਰ ਹਰ ਜੰਗ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਪੂਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ। ਔਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਸੀਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਸਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਸਜਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 47 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਯੂਜ਼ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਬਿਲਡ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਕਾਫ ਬੋਰਡ ਔਰ ਜੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਧਰਮ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਫ਼ਰਤ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ ਕੌਣ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ
ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 2014 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸਲ ਟਰਮ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਵਰਕਰ ਦਾ ਕੋਇਨ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 1998-99 'ਚ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਦੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨੇ, ਸੋ ਵਿਦ ਦਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆਫ ਦਾ ਪੈਨ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਜੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਇਹ ਚਲਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਬਿਲੋਏ ਜਾਤੀ, ਕਿ ਵੀ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਅਨੇਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੂਹਾਨੀ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਮਨਾਣੀ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੂਹਾਨੀ ਪੁਰਖ ਕਹਾਣ ਦਾ ਉਹੀ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਡਰ ਮੰਨਦਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰਕ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਅਤੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਔਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੇ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਜਾਣੇ। ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਔਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਤਰੀਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇਖੀਏ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀਏ, ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਕਦੇ ਵੀ, ਜੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਧਰਾਵਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਫਿਰੈ ਜਗ, ਛਤਰ ਸਭੈ ਅਵਲੋਕ ਚਪੈਂਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਥੇ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਏ ਔਰ ਭਲਾ ਔਰ ਬੁਰਾ, ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਈਵਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੇਵਿਡ ਐਂਡ ਗੋਲਾਇਥ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਰਾਮ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਈਵਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਕੌਣ ਕੀ ਈਵਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂ ਇੱਕ ਦੁਖਦ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਟ੍ਰੇਟਰਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵੱਲ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਔਰ
ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਧੀਰ ਮਲੀਏ ਸੀ, ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਸੀ, ਮੀਣੇ ਸੀ, ਮਸੰਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ 1606 ਈਸਵੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 1675 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਔਰ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੋਧੋ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ 1699 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਦੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 3 ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਬਲ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਕਤ ਲਈ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਅਸੀਂ 1699 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਛੱਡਣਾ 1704 ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਖਾਲਸਾਈ ਸਿੱਕਾ ਮੋਹਰ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਲਗਭਗ 1710 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1715 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1716 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹੋ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ ਯਾਫਤ ਅਜ਼ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ 1715-16 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ 1730 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਣੇ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਝੰਡਾ ਉਸ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਮਸੂਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਈ ਆਪਣੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 1740 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 65 ਜਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੈਰੀਟਰੀ ਕੰਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਫਿਰ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਈਵਨ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ 1763-64 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। 1783 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਿੱਲੀ 17 ਵਾਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆ ਉਹ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਹਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਮੂਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ, ਔਰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ 1799 ਤੋਂ 1839 ਤੱਕ 40 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਐਲਬਰਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਾਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ
ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਪਾਇਰ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਮਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿਲਤ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸਬ ਨੇਸ਼ਨ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਮਨਾਰਕੀ ਸੀ, ਤੀਸਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾਦਾ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸਲ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਿਸਲਦਾਰ ਬਣਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਫਰੰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। 2.5 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਰਾਏ ਖੈਬਰ ਹੈ, ਜਮਰੌਦ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਸਿੰਧ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰ ਔਰ ਸਾਰਾ ਉਸ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਿਆ। ਫਿਰ 1839 ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਾ ਧਾਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰਟ। ਬੇਸ਼ੱਕ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਜਰਨੈਲ ਨਾ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੇਟਰ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। 1846 ਦੀ ਸੰਧੀ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਸਵਾਲੋ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵਾਈਸ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ LH ਗ੍ਰਿਫਨ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫਸ, ਉਸ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ among the Sikh barons who stood around the throne of young Maharaja Dalip Singh, there was not one who honestly labored for his country or who have made the smallest sacrifice to save her. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਦਰਬਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਤਾਂ ਲੜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਔਰ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਾਈਨਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਲੜੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਡਾਇਰੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਮੈਨ ਇਨ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਤੋਹਫੇ ਮਾਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਰਡੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1846 ਦੀ ਭੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਔਰ ਬਿਆਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਹਰਜਾਨਾ ਇੰਨਾ ਫਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਸੀ ਉਹ ਗਦਾਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵਾਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਦਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਧਰ ਸਤਲੁਜ ਔਰ ਬਿਆਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਕਾਂਗੜਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1849 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਫਾਈਨਲੀ ਕਿਵੇਂ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਟਰੀਟੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਨਲ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇਹਲਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਡਿਫੀਟ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਲਾਰਡ ਗਾਫੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਦਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਵਿਲ ਰਾਊਟ ਆਊਟ ਦਾ ਐਂਟਾਇਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਪਾਇਰ ਔਨ ਦਾ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ, ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਹਿਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਰਾਮਨਗਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਹਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਰਖਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਰੋਵਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀਥਰੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਯੂਪੀ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨੇਪਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯੂਪੀ 'ਚ ਫਤਿਹਪੁਰ, ਔਰ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਕੇ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਆਚੀ ਸੋਵਰਨਟੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਚੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦੇ ਉਹ ਉਸ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮੌਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ 98 ਸਾਲ 1849 ਤੋਂ 1947 ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਡੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਜੋ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾ ਹੀ ਅਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਦੇਖਾ तारीख की घड़ियों ने जब लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। पर कौमां संघर्ष छड़दियां नहीं जिन्हां च अणख और गैरत हुंदी है। और इन्हां लगभग 77 सालां च भी 1947 तो 1984 तक अमन अमान दे तौर तरीके नाल अपने हक्कां लई सिख कौम की विलखण वक्री पछाण लई कौम जूझी। और पिछलियां 4 दहाइयां तो 40 साल तो लगभग जून 84 तो लगातारता नाल एक दहाका हथियारबंद और अज ये मूवमेंट जिहड़ी है खालिस्तान रेफरेंडम के रूप च भी इंटरनैशनली है और पंजाब दे विच भी वो भावें किसानी मूवमेंट का आधार बन के जां होर होए। और मैं कनकलूड करां अज दे दिन दे मौके जिहड़ा ये भावें उन्हां दी है तां 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ 5 ਤੀਰ ਹੋਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਕਹੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2024 ਚ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ 1849 ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਸੂਰਜ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ, ਅੱਜ 29 ਮਾਰਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 1975 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ 5 ਤੀਰ ਹੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਯਕੀਨ ਸੀ
ਕਿ ਸਾਡਾ ਡੁੱਬਿਆ ਸੂਰਜ ਮੁੜ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗੋ ਕੀ ਕਦੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗੋ ਕੀ ਕਦੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਨੰਤ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਪਸਰ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਸਿਆਹ ਬੱਦਲ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੱਦਲ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੱਦਲ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਫੇਰ ਪੂਰਾ ਦਮਖਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਿਆਹ ਬੱਦਲ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਕਦ ਤੱਕ ਤਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬੱਦਲਾਂ ਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਖੜਨਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬੱਦਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ? 1849 ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜ ਵੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਹੁਣ ਉਹ ਲੜੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1849 ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜ ਵੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਹੁਣ ਉਹ ਲੜੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਔਰ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।